सरिता आपण को झियो मोर के झियो बेनांदी के ओंकार बाबा नुए सेटा संपूर्ण मरि जाईची सारे जहा तो हमारे दिन हे गलाई आ सेटा को भाबी के लाभ कोन होला जाबार दिन हे गला पुणी ठिकाई की तमारे ताको तार कर्म बळ को किबा दियो से बुझू ताके घर बाहर कर दियो तारे घरे स्थान नहीं से बुझू निज लोकमान सहित प्रीति कले परिणामटा कोन होवे जो सरिता माँ को आपण दंड न देथिले धरि पर नथिले सेही सरिता माँ को दरबार के बाहर कर दूची त्रिशंकु तमे सब बेले मन रखि दबो मो साखी महाराज ए महाराज वंशर बड़ पुओ हम सब बेले गोटिए जिनिस को भल पाए सेटा होची मो वंश मर्यादा आ सेतरे कि आन जानिबा को चेष्टा कले कहारे को छाड़िबे नहीं बाहर कर दे सको बाहर कर दे तो सर मोर छोट कथार मानु सर पिला दीटा विचार निराश हे पड़ले जते हेले भी आपनकर से रक्त आपण क्षमा कर दियंतु सर भूल तो करि पकई अनुताप तो कले जते हेले पर आपण ताकर बाप मौसा आपण बाहर कर देले हुए तो सरिता आत्महत्या कर दे मरु मरु सेडा तक मोरी बाबू दियो ए तमे हित कोन करछो हा रोटा में जो छोटा में कोके बोली छियो तमे बापा हित को मरण को खेली दउछो ए अनो वो मुंडा गरम करना बुझे मौसा ओ जानि पारे सरिता बाहागरे सरिता जेती गाई नु ताडू बेसी जाई से देव प्रधान मौसा मते ठीक कहूची देव प्रधान लक्ष्य देला आपण संपत्ति ऊपर एति भाई सही लोग से ता भाई पत्र करी सरिता को मारा मु पत्थर लगे से तम संपत्ति हड़ा पुरे पर जाई देला सरिता रे घर को फेगर बाट बन कोई गला को घृणा करबा घृणा आपण को मिछ मते सतल आगुर तो जहा करूतला म आपण को किछि कहू हेले आज जहा करिछि आपण जदी सुनिबे पूरा मुंडरे हाथ देबे कथा कहनी सरिता मांगर आज टिका मुंड बुले हबारु से पड़ी गले आगे देब भद्र लोकीटा देखै जाई डाक्टर को डाकी आला आ डाक्टर औषध देले आ कहिले गरम क्षीर टिका पीबा को दब से चालबाजी माइकिना को करिछि सुनिले आपण पूरा पागल होइजबे से चालबाजी माइकिना कोन करिछि ना से क्षीर रे विष मिसई हम सरिता मां को जीवन नु मारि देबा को आ जोटकू मु देखि देली ता न हले दुरंधर मौसी मौसा सबुरी मूलरे सही देव प्रधान से केमिति सरिता मां को हत्या करी ता भाई को आपण को मान सम्मान विलंब करछि आपण को ठीक समिति ता भाई को हत्या करी ता मान सम्मान को जमा करछि हां मौसा देव प्रधान आपण को इटा पकई दिबे ने आपण ता इटा रो जवाब पत्थर रो दियंतु पत्थर अरे मां सरिता ए अपसन भूल तो करी बके अनुताप तो कलन आसो गोड़ तळे पड़ी जाओ सारे आपण ताऊ क्षमा दे दउन पिला लोक पाया मन ताकर कोन हिताहित ज्ञान बोली किछि अछि ठीक अछि मु क्षमा देबी किंतु केटा शर्त रे शर्त की शर्त आपण रखियो चाहछुनी शर्त नंबर 1 जो लोकड़ा से दिन मोरे छेप पके ये महाराज वंश को कलंकित कर देला माने तम बड़ भाई देव प्रधान तानको प्रतिशोध नब तमे शर्त नंबर 2 से दिन देव प्रधान जमेते ता स्वार्थ पई निज जीव को रानी करेबा लागि तम संतान को बनवासी कर देबा पे चाहूला तमे तमे तार से रानी झियोटा को ए घर चाकरानी करी भांगी दब ता गर्भ को खाली से देखि नु तमे तार से झियो को ए घर चाकरानी पाई ता हाथ गोड़ बांधी गोरु गाई बड़िया ता घरु बीच रास्ता दे ए घर को टाणी टाणी नहीं आसीबो ताले मो भीतर चढ़ुवा क्रोध
शांत बस ए ना सरिता ए अपसन ए ठिया होला काई आ मन दुख करन आ घर भीतर को जाओ आ के खुशी करो आ कौन दिटा खिया पिया करो आ बाबू कोन कहिले मन रहिला टी जा सरिता समय तुम्हें भीतर जा ठीक है सनत समूह तमें दुकानदार को 50,000 टका दे आ से कथा कोन ना बाकी अछि आसु आसु कोना माई गलेली सते टका पैसे छ हां ताई ठीक अछि आपण माने ठान मुंडा रे ओ सब आसुची हला मते बाबू आसी नमस्कार नमो अपने जहाँ चाहूँगा सही आना बोले मुँह हमो कथा रिलैक्स खोलो जा तोर दुईटा कथा सत हब सनत करिब आउ सरिता तोर हब କିନ୍ତୁ ତତେ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ हमो ତୁ ଖାଲି ଦେଖ ତୋ ମାମୁଁ କଣ କରିପାରେ ସାକ୍ଷୀ ମହାରାଜ ଆମକୁ ବାଘ ବଜାରୀ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଘ ବଜାରୀ ଖେଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ହାରିଯିବା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରା କହିଛି କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ आपने हमें कष्ट करियो ना କୃଷ୍ଣ ବି ପାଇବା तमर मन पसंद गीत न बोलिले तुमको सम्मानित होबनी होला मु तम मन पसंद गीत गाउछी दक्षिण पट मोर माने जेते शीघ्र माने आज तमे मो घर तमे घर चली जाओ
ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇନି। ତା ଛଡା ଏ ବର୍ଷ ଛପର ବି ହେଇନି। ଗୋଟେ ଭାଉଜର ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ। କଣ ବାସିଲା ସେଠୁ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ତମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ନହେଲେ ମରିଯିବ। ଏ କଥା କହିପାରୁଛୁ? ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା ମନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ମାନେ ଆଜି ତମେ ତମ ଘରକୁ ଚାଲିଛ। ତମେ ଘର ଘରେ ଘରକୁ ଚାଲ ପକେଇବି। ଆଉ ଶୁଣ ତମେ ଯଦି ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ତାହେଲେ ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ତମକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଯାହା ପାଖରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ବି ନାହିଁ ସେ ତତେ ଘର ଦବା ମତେ 300 କଲେ କୋଉଠୁ ଦବ? ଶୁଣ ଯଦି ଘର ଭଡ଼ା ନ ଦେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ରୋଜିକୁ ମୋ ସହିତ ପଠେଇ ଦିଅ। ରୋଜି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ମୋ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ହୋଇ ରହିବ। ଏ ଶୁଣ ଭାଉଜଟା କିଛି ଭୁଲ କଲା ପାଇଁ ରୋଜି କିନ୍ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଇ ଚାକରାଣୀ କରିଦବୁ। ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମନେ ରଖ ଆଜି ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ସବୁ ରୋଜି ପାଇଁ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଦବ ନା ରୋଜିକୁ ମୋ ସହିତ ପଠେଇବ? ଆରେ ଶୁଣ ସେମିତି କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଧୁରନ୍ଧର ବାବୁ ଶୁଣ ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ରୋଜିକୁ ଗୋସାଳି ନେଇ ଆସିବ। ବୁଝେଇ ଦେବ ଏଇଟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମାଲିକର ହୁକୁମ। ବାବୁ କଣ ଶୁଣିଲ ତ? ପାରିବିନି ଧୁରନ୍ଧର ବାବୁ ମୋ ରୋଜିକୁ ମୁଁ ଚାକରାଣୀ କରି ପଠେଇ ପାରିବିନି। ମରିଯାଉ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବର ଘର ଚାକରାଣୀ କରି ପଠେଇବି। ବର ଘର ଚାକରାଣୀ ଆମ ବାସନ ମାଜିବ ଏଇଟା କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ପାରିବିନି ବରଂ ମୁଁ ତା ଘରଟା ଖାଲି କରିଦେବି। ଏ ନିବେଦିତା ଏ ରୋଜି ଆରେ ସେ ଘର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଖାଲି କରିଦିଅ। ସେ ଘର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଖାଲି କରିଦିଅ ସବୁ। ଓହୋ ବାବୁ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ସେ ଘରେ କଣ ସନଦ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ? ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ନା ସାକ୍ଷୀ ମାରା ଝିଅ ଯାଇକି ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଇଛି। ହେଲେ ସନଦଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାର ପରା ମନୋଭାବ ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବୁ ଠିକ କରୁଛ। ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଠିକ ଏଇଆ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି। ପିଲାଟା ମୋର ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଗଳା କାଠ ପଡି ଯାଇଛି। ଆରେ ଏଠି ଯେ ଦିନକୁ 4-5 ଥର ନ ଖାଇଲେ ତା ଭାଉଜ ପାଖରେ ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ କହୁଥିଲି ରୋଜିକି ସେ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟିକେ ଦାଦାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା କଥାଟା ବୁଝନ୍ତାନି। ଠିକ କହିଛ ଧୁରନ୍ଧର ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ନ ଯିବ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଚାକର ହେଇଯିବି। ମୁଁ ସେ ଘରେ ଚାକର ହେଇ ଘଟିବି। ଆଉ ବାବୁ କଣ କହିଲେ ମନ ରହିଲା କି? ନିଅ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ରୋଜିକି ଡାକି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କାମଟା ସାରି ଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଲି ଆସିବି ଆଉ ଏଇ ଗଲି ଆସି ତମେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କାମଟା ସାରି ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଗେ ଦିନ ମୋର ମୁଣ୍ଡି ଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ତାହେଲେ
ଛାତି ଭିତରେ ଖାଲି ଡର ବିକଳ ହଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୁରନ୍ଧରକୁ ପଇସା ଦେଇ ଏସବୁ ନାଟକ କରିଛି। ନାଟକ ହେଲେ କଣ କହିଲ? ମାଡ଼, ଗାଳି, ଅପମାନ। ମତେ ଆଉ ତ କିଏ ମାଡ଼ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତ କିଏ ଗାଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ସନତ ମତେ ମାଡ଼ ମାରିଛି, ମୋ ସନତ ମତେ ଗାଳି ଦେଇଛି। ଜାଣିଛ ତା ମୁହଁର କେଇ ପଦ କଥାରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତା ମାଡ଼ର ସେତିକି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆଉ ରୋଜି କଥା? ତମେ ସବୁ ଯଦି ଶୁଣିଛ, ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ କଥା ନେଇ ସାରିଛି ନିବେଦିତା। ଆଉ ତମେ ତାର ମା ହିସାବରେ ବାକି କାମଟା କରିଦିଅ। ମତେ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବନି ନିବେଦିତା। ମୁଁ ନିରୁପାୟ। ରୋଜି! 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 ରୋଜି, ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ? ମୁଁ ଦାଦା ପାଖକୁ ଯିବି, ଖୁଡିକୁ ଦେଖିବି, ବହୁତ ମଜା ହେବ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖିନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ନ ହୋଇନି, ଖୁଡିଙ୍କ ସହିତ ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳିନି। ବୋଉ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯିବି, ବୋଉ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯିବି। ମାନେ କଥା କଣ କି, କାଲି ରାତିରେ ସପନରେ ଠାକୁରେ କାଲି ରାତିରେ ସପନରେ ଠାକୁରେ ତୋ ବାପାକୁ କହିଛନ୍ତି ତୋ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖରାପ ଦଶା ପଡିଛି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ବନ୍ଧା ହେଇ ତୋ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ତାହେଲେ ତୋ ଦାଦାଙ୍କର କିଛି ହବନି, ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ସତ କହୁଛି, ତୁ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲେ ତୋ ଦାଦାଙ୍କର ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ହଁ ରେ, ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। କଣ କହୁଛୁ? ବାନ୍ଧିବି? ତୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିବି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ। ବୋଉ, ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ମୁଁ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲେ ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ? ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ହାତ କାଇଁ ବାନ୍ଧୁଛୁ? ବୋଉ, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ବାନ୍ଧି ପକା, ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ବେଶୀ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବାନ୍ଧ ବୋଉ, ମତେ ଶୀଘ୍ର ବାନ୍ଧ। ରୋଜି! ମତେ
कौन कहले आपण कामटा हाँ ହେଇଯିବ କଣ କହିଲେ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଧୁରନ୍ଧର ମୁଁ ଜଣେ ମହାନ କଳାକାର ମୁଁ ଏପରି ଗଛକୁ ସେପରି କରିଦେଲା ବାଲା କିନ୍ତୁ ବିନା ପଇସାରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପାଦ ବି ଆର ପଟକୁ ବଢାଇନି କଣ କହିଲେ ଓ କାଲି ପଇସା ପଠେଇ ଦେବେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଇଯିବ ଆଉ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ହଉ ରହିଲେ हेलो भाई बिसी कोड़ा गला से ये ओले बाछुरीटा ए सळा रोही सेदिन आसी की दी थर आसी कोन करिछि केदानी की सळा महु चखाइछि मो झियोटा परा पागली हो गेलानी सळा को पानी होबनी थाना रे देवी थाना रे केस करबी केस তুমি থানা কো যাওনি রোই ভাই পরা মো জীবন মু তাଙ୍କୁ ছাড়ি যা বঞ্চি পারিবিনি রোই চুপ थाना को जीबिनी छळा डाक्टर खाना ने एटा को सफा कर देबी ये कंपनी टेम्पर विलास चुनाव स्त्री रोग विशेषज्ञ खारेंगा डॉक्टर चिकित्सा टेम्पर विलास चुनाव पेट काटिवा पेट कुंडे हवा पेट के केंचा दवा पेट समस्त गोलमाल सफा करिया भाई असले टेम्पर विलास चुनाव भाई भाई संभालिता मुटिका तांको सहित कथा हिसारे ओ भाई सुन लो आउ तमर से औषधर ना कोन दिए कहलो टेम्पर विलास चुनाव कोन टेम्पर विलास चुनाव महिला मानव पाई कोन सेटा सब खाइले पेट केंची हवा पेट के केंचा दवा पेट के गोलमाल हवा सब सफा करिया भाई आसिया तरुण आयुर्वेद कंपनी टेम्पर कोन सतरे तमे सफा कर देबा मोर दिसरा भाई जल्दी ताकू से औषधटा देकी सफा कर दियो जल्दी शीघ्र नहीं से औषध सेमिति सेवन करी हबनी आउ सेति भाई 1 लीटर गरम क्षीर दरकार शीघ्र जाओ गरम क्षीर धरि आसियो आउ तमर सब कौन होछि अच्छा भाई तम ना कोन मोना मोना होछि भाकुर अच्छा तम ना त कोन मोना हां
ଶଳା କାଇଁ ଏଠି ଅଛୁ ଦିଥର ଯାତ୍ରା କରି ତ ତାଉରି ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଆଉ ଥରେ ଆଇ ଶଳା ଯାତ୍ରା କରି କଣ କରିବ ତମେ କଣ କରିବ ତତେ ଶଳା ଦି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ତମକୁ ଥାନାକୁ ଯିବି ଶଳା ସେଇଠି ସବୁ ଫଇସଲା ହବ ବାପା ବାପା ଭାଇ ବଞ୍ଚା ବାପା ଆମ ଥାନାକୁ ନବ ଆମର ଚୋରି ହବ ବାହାଘର ହବ ପୁଣି ଆମେ କୁତେ କୁତେ ଖେଳିବୁ ବାପା ଭାଇ ବଞ୍ଚା ଚୁପ୍ ଶଳା କହିଲେ ଥାନାରେ ବାହାଘର ହବ ଆଉ କେମିତି ହବ ତୋ ବାପା ଜାନି ଯୌତିକ ଦବ ସୁନା ଗହଣା ଦବ ଯାଇକି ବାହାଘର ହବ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି ରୋହି ମୋ ନାଁ କଣ ଆସୁଛି ଦୂରକୁ ଧର ଶଳା ମୁଁ ଖାଲି ନେଇ ଜାଣେ ରେ କାହାକୁ ଦେଇ ଜାଣେ ନା ତମେ ଯୋଉ ଏପାରି ଗଛ ସେପାରି କରିପାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ ସେ ସବୁ କଣ କରିବ ତମେ ପାପ କରୁଛ ତାର ଫଳ ତମେ ଭୋଗିବ ତୁ ତ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ଶଳା ପାପ କରିଛି ହଁ ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ହଁ ବାପା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି କେତେ ସତ ମିଛ କହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ରଖୁଛ କେବଳ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଅନୁପମ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଳେ ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେବ ମଉସା ନିବେଦିତା ମାଉସୀଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛ ଆଉ ଏସବୁ କାମ କରି ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ରଖିଛ ତାକୁ ସବୁ କଣ କରିବ ଏ ଶଳା ଇଲିସି ଏଇ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ତୁ ଥା ତୋ ବାପା ପାଖରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆମ ଗାଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ତମେ ଯାଅନି ମ ତମେ କଣ ଯାଉଛ ମୁଁ ତମ ସାଥିରେ ଯିବି ମୋ ବାପା ଏଇଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମା ତୁ ଜାଣ ମା ତୁ ଜାଣ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ରଖି ସବୁ କାହା ପାଇଁ ରଖି ସବୁ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର କଣ ହବ କହିଲୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି କାଲି ତମ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯାଇ କୋର୍ଟରେ ବାହାଘର କରିବି ଆଉ ସେଇ କୋର୍ଟରେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ କରିଦେବି ବାପା ତୁ ସତ କହୁଛ ହଁ ଆମର ବାହାଘର ହବ ହଁ। ବାପା ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି ଆରେ ବାପା ରୋହି ମୋ ଏଲିସି ତତେ ଲାଗିଲା ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ଏଇଠି ଜୁହାର ହଉଛି ବାପା ଲୋ ଏଇ ଫୁଲମାଳ ଅଛି ଆଉ ନେ ଏଠି ଆସ ଏଠି ଆସ ନେ ଧର ତମେ ମୋ ପାଖରେ କର ମୁଁ ତା ପାଖରେ କରିବି ମଜିଦାରିଆ ସଦା ମୁଁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି ତମର ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଛୁଆ ଏଠି ବାପା ଆମେ ଏଥର ଆସିଛୁ ହେଲା ହଉ ବାପା ଆମେ ଯିବୁ ଯେ ତମେ ଯେ କେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଅ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବ ହେଲା ମୁଁ ପାଇଁ ଉପସାର ସୁନା ଚେନ ନେଇକି ଯିବ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏ ସବୁ ସମୟ ରଖିଲେ ସବୁ ନେଇକି ଯିବ ହେଲା ମଉସା ସରିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ବାହାରକୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଇନଥିଲି ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଏକୋଇଶିଆକୁ ଭାରି ଧୁମଧାମରେ ହବ ଆଉ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେବି ତୁ ଏ ଫଙ୍କସନଟା ଯେମିତି ନିରାଡମ୍ବର ହବ ସେ କଥା ତତେ ଲାଗିଲା ସେ କଥାରେ ବଦ୍ରିକୁ ଆମର କେହି ପାଣିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇଲେ ସେ ତ ଖାଲି ପାରା ଭଳି ଉଡ଼ିବ ହଁ ମଉସା ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ କାମ ମୋର ଠିକ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ
अबे टंकाटा कोन एडी जमा रखितलु आधार रखितलु ना बापा चली आसिलु ना भिको मागिया पे चली आसिलु बे भिको निश्चय मिलिबो कानी बजाई बाप मधुरा मु भिको मागिया बसिली मु आसीते मो प्राप्य पाई प्राप्य राजा देव प्रधानाची प्राप्य पाई प्राप्य कौसा देव प्रधानाची प्राप्य न बापाई अबे कुछ मुका पुलिस डाकेबी ଆଉ ଆପୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ମଜା ସହିତ ଫେରିଛି ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୋ ଚାକିରି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କଟିକି ରହିଥିବା ସବୁ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ବାବଦକୁ ସବୁ ଯାକ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ गेट आउट ऐसे गेट आउट ଏଟା ଭଲରେ ଯିବନି ସାର୍ भलरे नगले एटाको धक्का देई बाहर गरियस କାଲି ମୋ ସନତର ଜନ୍ମଦିନ କାଲି ଭଳି ଦିନରେ ମୋ ସନତକୁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେବି ସନତଟା ମୋର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ थाऊ तू जेते सफेद ले भी तू ए दुनिया को कि मते केबे भी बुझे पारुनी काली खाली सनतर जन्मदिन नुए तापुरे कोशिया मध्य निश्चय आसीबो କ'ଣ କହିଲେ ବାବୁ ମୋ ସନତର ପୁଅ ହେଇଛି ବାବୁ କେମିତି ଖାଇଛି ସେ ଟୋକାଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛି ନା ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛି ନା ବାବୁ ବାବୁ ମତେ ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଦିନରେ ଯଦି ବାପ ପୁଅ ଦିଟାକୁ କିଛି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାରି ଖୁସି ହବ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାବୁ ଆପଣ ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଟଙ୍କା କରୁଛି ବାବୁ ମତେ ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ठीक अछि मो टंका देबी ଅର୍ବେଲ ବାବୁ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ हां किंतु गुडाय शर्त रे ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେବି କୁହନ୍ତୁ ମତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ तू तो निज मुहरे मो जोतार पादडको चाटी चाटी सफा करबाको पड़िबो ଆବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ କ'ଣ କହ ହଁ କି ନା अबे कहाँ पारिबु कि नहीं କହ ହଁ କି ନା अबे कहाँ पारिबु कि नहीं କହ ହଁ କି ନା कहाँ पारिबु कि नहीं ମୁଁ ପାରିବି ଭାଇ ମୁଁ ପାଟିରେ ଚାଟି ଚାଟି ଜୋତା ସଫା କରିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ସନ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟା ଦେଇଦେବି ବାବୁ या कोई कहना भाई न करवा ना कर बाबू ସିଓର ଆଉ କାହିଁ ଡେରି କଲ ଯାଅ କାମରେ ଲାଗିଯାଅ ସାବାସ୍ ଭାଇ ସାବାସ୍ तते के गला ठीक अछि बको ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିନଥିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇନଥାନ୍ତି अरु ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ମୁହଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ ନାମ ଜପିବା ପାଇଁ ସତ କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମେ ତମେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଅ ପବିତ୍ର ଉପହାରଟାର ଅପମାର୍ଜନା କରୁଛ ତାର ଫଳ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଏଥିପାଇଁ ମତେ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି କର୍ମଫଳ ସେ ଭୋଗୁଛି ତାହେଲେ ଦେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଫଳର ଫଳ ପାଉଛି ଠିକ और मो मतरे भी देव प्रधान भाई ये पनिशमेंट ठीक ला ମୋତେ ଦେବ
ଲୋକର ସରଳତାର ସୁଯୋଗକୁ ନେଇ ଆମମାନେ ତାହା ସହ ତମେମାନେ ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଏଇଟା ହୁଏତ ଏଇ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁଗରେ ହାତରେ ମିଳିବନି। ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ବାବୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଛି। ମତେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ବାବୁ, କେହି ବି ବାଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ବାବୁ 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 ଆପଣ ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟଟା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ଆପଣ ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟଟା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। এই 100 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ବାବୁ, এই 100 ଟଙ୍କା ଯୋଗ୍ୟତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଇଦେଲି। ହଁ ବାବୁ, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁନି ବାବୁ, ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ତ ବାବୁ, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଏତେ ଛୋଟ କରିଦେଲେ। এই 100 ଟଙ୍କାଟା କାହା ପାଇଁ ହୁଏ ତ କଣ ପାଇଁ ପାରେ, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବେଶୀ। এই 100 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ନହେଲେ ମୋ ସୋନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଲି ଗାମୁଛାଟେ କିଣିକି ନେଇପାରିବି। ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଅରୁଣ ବାବୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପର ପାଇଁ ନିଜ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ Shut up! ତମେ ମତେ ହିତ ଉପଦେଶ ଦବ, ମାଲିକ ଚାକର ବ୍ୟବଧାନ ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। କାଉ ଖାଉଛି ପଣସ ଆଉ ଆପଣ ବଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଗଙ୍ଗାସ ଆପଣଙ୍କ ବାହା କରେଇଲେନି ବୋଲି ଆପଣ ଆମକୁ ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଘରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି। ତା ଛଡା ମୁଁ ତ ତମକୁ କେବେ ହେଲେ ଦୋଷ ଦେଲି, ଆଉ ନିଜ ଛାଇ ଦେଖି ଏମିତି ଡରି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ଇରେ ଅରୁଣ ବାବୁ ନୁହଁ, ସାର୍ ବୋଲି କୁହ। କାରଣ ତମର ମନେ ଥାଏ ଯେପରି ତମେ ତମର ବସ୍ ସହ କଥା ହଉଛ। ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇ ଘରୁ ସିନା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, ହେଲେ ଏଇ ଘରର ସମସ୍ତ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ମୋର ସେମିତି ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେତିକବେଳେ ଚାହିଁବି ତମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେହି ପାଣି, କାରଣ ତମର ନିଯୁକ୍ତିଟା ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ସାକ୍ଷୀ ମହାରାଜ ନୁହଁ। ଡାକ ଭାଇ, ସାର୍ ବୋଲି ଡାକ। ଆରେ କହୁଛି ପରା ସାର୍ ବୋଲି ଡାକ, ତାହେଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମକୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବି। ଏବେ ଡାକ ଭାଇ। ସାର୍ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗକୁ ନେଇ ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭଳି ମୋର ଶାନ୍ତି ରୂପକ ଘରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଦୁଃଖଶାଳରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଏଇ ବାସୁର ବଳଦଟା ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି, କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଆଇସା ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ତରେ ଦୁଇଟା ଫୁଲ, ଅଥଚ ଗୋଟେ ଧଳା, ଅପରଟା ଲାଲ। ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଳୟର ପ୍ରତୀକ। ଜଣେ ତ୍ୟାଗର ପବିତ୍ର ଭୂଇଁରେ ମମତାର ଝରଣାଟିଏ ହୋଇ ବହି ଯାଉଛି, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅମଲିଆ ଚୈତ୍ର ଝାଞ୍ଜି ହୋଇ ସେଇ ମମତାର ଝରଣାଟିକୁ ଶୋଷି ଦେବାକୁ ଲାଗିଛି। ନା, ମୁଁ ତାହା କେବେ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ମମତାର ଝରଣାଟା ଯେମିତି ବହୁଥିଲା ଆଜି ଠିକ ସେମିତି ରହିବ, ଆଉ ଅମାନ୍ୟ ଚୈତିର ଝାଞ୍ଜିଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବି।
ମୋ ରୋଜିକି ତ ମୋ ଏଠି ଦେଖୁନି। ହଁ? अरे सुभाष ए बाबुली अरे सेठी कोण के मागुଛ ଟିକେ ଦିଅ अरे ପରସା ବେଳେ ଏndର ରଖିଲନି ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଖାଇବେ ବାତ ଚାଲିଛି। କେତେ ଲୋକ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକକୁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁନି। सरिता सरिता अरे कुआड़े गलो कि लोक जे ये लाइफ के नंबर टिके ना ଶୁଣ ଆରେ ଶୁଣ ना धरे कांडा बुझलो କେତେ କହିପାରୁଛୁ सुनो एठी मन धरे डाकिबोनी कि मो भाई बोली काकू परिचय दे ଆରେ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ତତେ ନାଁ ଧରି ଡାକିବିନି କି ଭାଇ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବିନି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି आईना अगर केबे मुह देखिचो तमर जो वेशभूषण तुमको भाई बोली परिचय देले मोर प्रेस्टीज रहबो ଶୁଣ ଠିକ କହିଛୁ ଏ ଶୁଣ ତୋ କଥା ମାନିବି ରେ ତୋ କଥା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ମାନିବି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ନାଁ ଧରି ଡାକିବିନି କି କାହାରି ଆଗରେ ତତେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇର ପରିଚୟ ଦେବିନି କାହିଁକି ମୋ ସନତର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଛୋଟ ହେଇଯାଉ कौन सेटा ଆରେ ତୁ କଣ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଆଜି ତୋର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ଭଲ ଆରେ ଆଜି ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟେ ନଥିଲା ବଡ କଷ୍ଟରେ ଏଇ ନୂଆ ଗାମୁଛାଟା ତୋ ପାଇଁ କିଣିକି ନେଇ ଆସିଛି ନେ ଏଇଟାକୁ ତୋ ଭିତରେ ଘୋଡେଇ କହ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନଥିଲା ବଡ କଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଆଣିଛି ନେ ନେ ଏଇଟା ଘୋଡେଇ ପଡେ ନେ ଆରେ ନେ गामुछो आनिछि गामुछो गामुछो मु ସେ ଗାମୁଛାରେ ତମ ଗୋଡ଼ ତ ଗୋଡ଼ ତମ ଗୋଡ଼ର ଧୂଳି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଗାମୁଛା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଘର ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ମହାଭାରତ दादा ସେ ସନ ହଉ କି ତା ଶ୍ୱଶୁର ସାକ୍ଷୀ ମହାରାଜ ହଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ପିଲା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବାବୁ ସନ ତମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲ ଯେ ମୂର୍ଖ ମୂଲ୍ୟ ତମକୁ ଶିକ୍ଷିତ କଲା ନିଜ ପୁରୁଷାକାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସ୍ନେହ ମମତାରେ କିଣି ଆଣିଥିବା ଏ ନାଲି କାଉଁଚା ଗଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିକକୁ ତମ ଦେହରେ ବେଳେ ହେଇ ପଡେ ତମର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲି ଯାଉଛି ସମ୍ମାନ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆରେ ଠିକ ତମକୁ ଦେଖ ତମ ମଣିଷ ପଡିଆ ହେ ମୋର ବଡ ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ ଆରେ ଥରେ ମନେ ପକେଇଲ ତମର ସେଇ ଅତୀତକୁ କୋଉଠି ଥିଲା ତମର ମା ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ମଇଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ନ ଦେଇପାରୁ ସାର୍ ମାନେ ତମକୁ ଗଳା ଠକ୍କା ମାରି ସ୍କୁଲରୁ କାଢି ଯାଉଥିଲେ ଆରେ କୋଉଠି ଥିଲା ତମର ସମ୍ମାନ ଯେତେବେଳେ ବୁନ୍ଦେ ତୋରାଣି ମୁଦ ପିଇବ ଆରେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ମଜା ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ନିଜେ କୁକୁଡ଼ାରେ ତମକୁ ପୋଷାକ ଦେଇଥିଲା ହେଲେ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ସାକ୍ଷୀ ମହାରାଜ ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଭାତ କହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲ ହେଲେ ବୁନ୍ଦେ ତୋରାଣି ସୁଦ୍ଧା ମିଳୁନଥିଲା ପିଇବାକୁ ସେତେବେଳେ ତମ ଭାଉଜ ନିଜେ ଉପାସ ରହି ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ ହେଲେ ତମ ଶାଶୁ ଅନୁପମା ଦେବୀ ନୁହଁ दादा ତାକୁ କିଛି କୁହନି ପିଲା ଲୋକଟା ରୁହ ଦେ ବାବୁ ସନ ଉଠା ଉଠା ସେ ଗାମୁଛା ଆରେ କହୁଛି ପରା ଉଠା
ତମ ଭଳି ବେଇମାନ ମାନଙ୍କର ହାତ ଏ ଗାମୁଛା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଗାମୁଛାଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଜାଣିଛ ଶୁଣ, ଏ ସାମାନ୍ୟ ଗାମୁଛାଟା ପଟେଲେ କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏ ଗାମୁଛା ଆଜିଠାରୁ ମୋରି ପାଖରେ ରହିବ। ନାଇଁ ଅରୁଣ ବାବୁ, ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେତେ ବଡ ଘରର ଛୁଆ, ଏ ସାମାନ୍ୟ ଗାମୁଛାଟା ଆପଣଙ୍କର କି କାମରେ ଲାଗିବ? ସେ ମନେବ ନାହିଁ, ସେ ଗାମୁଛାଟାକୁ ଆପଣ ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବାବୁ, ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଦେ ବାବୁ, ଏ ଗାମୁଛା ମୋରି ପାଖରେ ରହିବ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଭରତ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ବୋହି এই সারা সমাজটাকে শিখাইଥିଲେ ଏକ ନୂଆ ମାତୃପ୍ରେମର କାହାଣୀ। ଆଜି এই ଅରୁଣ ମହାରାଜ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ବୋହି এই ବେଇମାନ ଦୁନିଆଟାକୁ ଦେଖାଇଦେବ ଆଉ ଏକ ନିଷ୍ପାପ ମାତୃତ୍ୱ କାହାଣୀ। ये मोरी पाखरे देखନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆପଣ କିଛିଟା ଖାଇ ଦେଇଯିବେ। କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋ କଥା ରଖନ୍ତୁ।
ଏଇଠି ରଖିଦେଇ ଯାଉଛି ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦବ। ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଉଡ଼ା ସେ ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ଅଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଦେଇ ପାରିବି। ଆରେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଉଠାଇବ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫୋପାଡ଼ିବି। ମଣିଷର କର ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର କୌଣସି ସୀମା ନଥାଏ। ଏ ହଉଛି ପଡ଼ି ଜୀବନ କହିବି ସେତିକି ପରିଚୟଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ ହେଇଗଲା। ଦାଦା ମାନେ ଆରେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମାତୃତ୍ୱର ଅନାବିଳ ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରରେ ତମ ଭାଇ ବେଇମାନ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହାସ୍ପଦ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପିତ କରୁଥିବା ଆଉ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି। ଦାଦା ଥାଉ ବାବୁ ଥାଉ ମୋ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହଉ ଏ କଥା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ବାବୁ। ଚାହୁଁନି। ତୁ କମ ଚାହୁଁନ ମୁଁ ତତେ ଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ତାହେଲେ ତୋ ମନରେ ଖୁସି ଗୁଡ଼ାକ ଉଙ୍କି ମାରେ ପରା। ମୁଁ ଚାହେଁନି। ମା ଆପଣ କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି, ଏମାନେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏଇ ଟିକକ ଆଗରୁ ଦେବବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ତମରେ ସିଏ ଠିକ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମାନେ କଥା କରିକି ସିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ବୋଲି। ମତେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ଏଥିରେ ଭୟ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ତ ହକ୍ ଅଛି। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ନହେଲେ ନାହିଁ ଭିକାରୁଣୀ ସାଜି ଯେମିତି ତ ଖାଇ ଦେଇ ଯିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମା ଆସନ୍ତୁ। କିଛି ନ ବୁଝି ଡାକି ନେଇଗଲେ ଖାଇବାକୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଏ ଯୁଗର ଗୋଟେ କଚେଇ। ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା କୁକୁରକୁ ଦେବା ଭଲ। ବହୁତ କହିଗଲ ତ ବହୁତ କହିଗଲ ତମେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଗଲି। କାହାକୁ ତମେ କହି ଦଉଛ? କାହାକୁ ତମେ ଘୃଣା କରୁଛ? ଏଇ ସୌଖ୍ୟ ନାରୀକୁ ଅରେ ଯିଏ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅକୁ ଦିଅର ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ମନେ କରେ। ନିଜ ଦେହର ଗହଣା ଢିଳିଛି ବୋଲି ନାରୀ ଜୀବନରେ ଶେଷ ତମ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ବିକ୍ରି କରି ତମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ତମେ ତମର ସେଇ ସୌଖ୍ୟ ନାରୀ ସ୍ନେହ ମମତା ଗଢ଼ିବା ନିଜ ଦିଅରକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ତା ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆଟାକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବ ମତେ। ନିଜେ ହାର ଚୋରି କରି ଦିଅର ନାଁରେ ପାଣି ବୁଲେଇ କରେ। ଭୁଲ କରିଛି। ସର ତମେ ରାମାୟଣ ପଢିଛ? ଜାଣିଛ ତମେ ରାମାୟଣରେ କୈକେୟୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ? କୈକେୟୀଙ୍କ ଦାନ ପାଇଁ ରାମାୟଣ ଆଜି ପୂଜା ପାଉଛି। ତମେ ବୁଝିବ ନା କାହିଁକି? କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗଟା ଆଜି ମହାନ ହେଇଛି। ରାବଣ ମରିଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। କୈକେୟୀ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ର, ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଚରିତ୍ର। କଣ କହିଲ? ସ୍ୱାର୍ଥପର? କାହାକୁ ତମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କହୁଛ? କାହାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର କହୁଛ? ଏଇ ସତ୍ୟ ନାରୀକୁ ସେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ଦିଅରକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ମମି ଗୋଟେ ପର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହି ହଉନି କି ସହି ହଉନି। ମାନେ ରାମାୟଣ ଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢି ସେଥିରୁ କୈକେୟୀ ଭଳି ଗୋଟେ ମହିଷୀ ଚରିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି କିଛି ବି ଗୋଟାଏ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନି। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ସେ, ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତମେ ନୁହେଁ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗ ଏ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷମାନେ କେମିତି ବୁଝିବେ ସେ କୈକେୟୀର ଚରିତ୍ରକୁ? ରାମାୟଣ ପରି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ସମକ୍ଷ ହେଇପାରିଲେ ଆମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ। ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ। ସେଭଳି ଗୋଟେ ମହାନ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ବୁଝିବା କେମିତି? ଗୋଟେ ପର ପାଇଁ ଚୁପ କର। ତୋର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ତୁ ବାହାରି ସାରିଛୁ।
ହେଇଥିଲା ସବୁ ଯାକ ଲଟା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବରଗଛର ଡାଳ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ମାଇଣ୍ଡ ସନ ଦେଖିଲ ତମ ବେଡରୁମରେ ବସି ତମ ଭାଉଜ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ସନ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଦେବୀ, ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପୁଣ୍ୟବତୀ ତ शेषर तुम यही कर्म कल ए साके महाराज घर तुमको आउ किछि मिललानी। देखो देखो देव प्रधान देखो तुम स्त्री कीर्ति देखो से दिन भारी बड़ बड़ कथा कहूतिल मो संपत्ति ऊपर पर तुमर कोन लोभ नथिला। तुम्हें एठी अणेछि बाबू तुम स्त्री चोरी करिछि कोन हबो छोटलो कोडी करो निवेदिता। अरे तुम्हें सतरे पर घरे आसी चोरी करो ए देव प्रधान मुंडटा को तळକୁ मारिदेलो तुम्हें नीलाम करदेलो नीलाम। बस बंद कर, प्रथमे आगे ताकू पचार से मो जोता और साट काई चोरी करदेला। ଦେଖିଲ କଥା କରିକି ତମ ଭାଇର ଗୋଟେ ଚପଲ ନାହିଁ, ଖାଲି ପତ୍ର ସବୁଆଡେ କିଛି ବସିବା କରୁଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚପଲଟା ନେଇ ଯାଉଥିଲି କେବଳ ତମ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ସତ କହୁଛି। ए कौन कहलु तू मो पाई चप्पल चोरी करतु? हां तू मो पाई चप्पल चप्पल चोरी करतु ना? तो मते पाद दिन पे एकटा दो तो आगे मु से पाद दिन को कोन ଦେଖିଲ ତମ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ନାହିଁ, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ବି ସେ ଛିଣ୍ଡା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି କେଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ଟଟା ନେଇ ଯାଉଥିଲି। ତମ ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସତ କହୁଛି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଥିଲି। अरे तू चिना साथ पे दिखा सिची चिना साथ पे दिखा सिची मत तो राजा मारू के तोते काय राजा मार जाउची खाजी मु मारू 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 जब ତମକୁ କଥା ପଚାରିବି ସତ
ଚପଲ ଘରକୁ ତମେ କାହିଁକି ନେଇଯାଉଛ? ମୁଁ କହିସାରିଛି ମିଛ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଛ କହି ତମେ ଏ ଘରେ ଘୁରେଇ ଦବ, ହେଲେ ମତେ ନୁହଁ। ସତ କୁହ ନିବେଦିତା, କଣ ପାଇଁ ଏ ଘରକୁ ଦବାକୁଥିବା ସାର୍ଟ ଚପଲ ଘରକୁ ତମେ ସଲତ୍ର ନଉଥିଲ? ସତ କୁହ ନିବେଦିତା, ତମକୁ ତମ ରାତି ପାଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ନିବେ, ତମ ସନ କେବଳ
ତମେ ମାନେ ପୁଣି ଭଦ୍ରଲୋକ ଯିଏ ଗୋଟେ ନାରୀର ପ୍ରେମ କିଣା ବିକାରେ ଦଲାଲଗିରି କରନ୍ତି ଆଉ ତମେ ମାନେ ପୁଣି ଚରିତ୍ରବାନ ଯିଏ ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଗାଁର ଦାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଥର ବେତ ବଡ ଖାଇଛି। ଜଗନ୍ ଗଲା ବୋଧେ গোটায় ছোট লোক তো তুই সর্বদা টেনশন তো টেনশন আবে ছোট লোক মু হ্যাঁ তো বদলি আবে তোর দেখা না বদলি ঠিক কৌছি ଯୋଉ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଭାଇ ହେଇ ନିଜ ବଡ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମକୁ ନିଲାମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜ କରୁଛନ୍ତି ସାହେବ ସେ ଲୋକଟା ଛୋଟ ଲୋକ ଆଉ କଣ ସଂଗୁ ପରିଯା ମୋ ଟେନସନଟା ତ ତଣ୍ଟି ସେପଟେ ଚାପି ରଖବେ ତା ନହେଲେ ଜଗନ୍ଟା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଳ ପୁରୁଷ ପାଲନ ଯିବ। ଆବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇ ହେଇ ମୋ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମକୁ ନିଲାମ କରିବାରେ ମୋର ଯେତିକି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ତାଠାରୁ ଢେର ସ୍ୱାର୍ଥ ତୋର ଏବେ ହିସାବ କରିବେ ছোট মু লাগু ছোট টেনশনটা স্বাস্থ্যগত অহিতকর জানিবি ତମ ମାମୁଁ ଭର୍ଷ ଦିଟା ମତେ ଆହୁରି ଟେନସନ କରାଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ତମ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଏ ଜଗନ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତମ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି। আবে জগন তুই এ বদ্রিକୁ চিনিনু এ বদ্রি আখি বুঝিছ না তো জীবনের রাত্রি আসিଯିବ রাত্রে টেনশন দেବାକୁ ତୁ ନଥିବ କି ତୋର ସେ କଥାକୁ ଜୀବନ ନଥିବ କାରଣ ଏ ବଦ୍ରି ଜୀବନଟା ଜାଣିବାକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଇବେ। ଦୁର୍ଗାବତୀ ହେ ଜଗ ଆମ ଭିତରେ କଳି କଲେ କଥାଟା ଭଲ ହବନି ବରଂ ଖରାପ ହବ। ସେଇ କଥାଟା ମତେ ନ ବୁଝେଇ ତମ ଯୋଗ୍ୟ ଭଣଜାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ସକାଳ 8ଟାକୁ ଆସିବାର ଥିଲା ନା? ହଁ ତ କଣ ହେଇଗଲା ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି? 10:30। ସମୟ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଏ ଜଗନ୍ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଆସୁଛି କଥା କଥାରେ ରାଗିଲେ ବି ଚଳିବ ମୁଁ ମାନୁଛି ଆମର ଡେରି ହେଇଗଲା ଦେବତୀ କେତେ ଅଛି? 2 ଲକ୍ଷ What? 1.5 କିଲୋମିଟର ଆସୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଏ ତାମାନେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଆମେ ରଖିଦେଇଛ ରଖି ଦେଇଛୁ ଲୋବା ରଖି ଦେଇଛ ତମ ମାନଙ୍କର ଆସିବା ରେଡି ହେବା ଦେଖି ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ମହିଳାକୁ ଫୋନ କରିସାରିଛି ସେଠାରୁ ତମେ ଦିଟା 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣି ଏଠି କହୁଛ 2 ଲକ୍ଷ I said get that from you. ଓ ଏ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଏଇ ଦେବତୀ ସବୁଟା ଦେଇଦେ ଆଉ ଶୁଣ ଟଙ୍କାଟା ଠିକ ସମୟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ଆଉ କାମଟା ଯେମିତି ଠିକ ହୁଏ ଆଉ ମନେ ଥାଏ ଯେମିତି ତମକୁ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଜଗନ ହଟ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହେ ଜଗନ ପସନ୍ଦ କରେନି ଟଙ୍କା ତମର କାମଟା ମୋର ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଏ ସହର ଛାଡ଼ିବି ଏଇଟା ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଆସ ବାବୁ ଯା ମନୁଜା Face to face কি অপূর্ব সুযোগ 3.5 লক্ষ টঙ্কা পুଣି বিনা পরিশ্রমরে সাক্ষী মহারাজ তুমি মহান এভাবে দুদিନରେ তুমি গরিব অসহায়টাକୁ ସହାୟ ନ ହୋଇଥିଲେ ଅସହାୟ ଜଗନଟା ଆହୁରି ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସାବାସ୍ ଜଗନ ସାବାସ୍ ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲୁ। ଆରେ ଯୋଉ ମାଟିର ଭାଇ ଜଗା ଭଳିଆ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀକୁ ରଥରେ ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତୁ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ସେଇ ମାଟିର ଭାଇ ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଗଲୁ ଠିକ ତ ସତ ଅଧିକ ଭାଇ ପଳେଇଆ ଗୋଟେ ଭାଇ ପରି ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମକୁ
কিন্তু আজি নো তু ভুলে যাচ্ছ जो नारी सृष्टि कर पारे लालन कर पारे नारी सहान ना भेज दिया ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଟଙ୍କାକୁ କୌଣସି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁନି। तू केमिति विश्वास कलु गोटे भाई होई ता भौणी रो प्रेम को नीलाम कर देबी बोली तू केमिति विश्वास कलु तो प्रेम को मु एमती स्वप्न कर रखी देबी बोली अरे सब नाटक बा फेस टू फेस अभिनय एटा साखी महाराज मोर होची बागो बजारी खेल जगत तू कोन बोचो को तो मते किसे बुझी पाती ओ बोली गोटे बुद्धिमती सामान्य कथा बुझी परबी टंका बଳରେ ନାରୀର ନାରୀତ୍ୱ ସହ ଖେଳୁଥିବା ସାକ୍ଷୀ ମହାରାଜ ସହ ବାଘ ବଜାରି ଖେଳ ଖେଳିବା ପରେ ଟଙ୍କା ସହ ଦିମାଗ ବି ଦରକାର ଦିମାଗ ତ ମୋର ଅଛି ହେଲେ ଏଇ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ଆଜି ଏଇ ଟଙ୍କା ବଳରେ ଜଗନ ସେ ସାକ୍ଷୀ ମହାରାଜ ସହ ଖେଳିବ ବାଘ ବଜାରି आई जगत देख नो सुना बेटा बरा तू से मन साथे जमा लागेनी तने बड़ लोक तू जमा डरनी होगा तू जमा डरनी तो भाई ऊपर की विश्वास रख जो टंका पाई आज गोटे भाई तो से भौणी रो प्रेम को नीलाम कर देबा तो जाईची आज सेई टंका बଳରେ आज सेई टंका